नमस्कार सांग मैंने आपण समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानीटी शुणा सिंदूर कह स्वामी कहार पार्ट 1 आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। तुलसी कहला अच्छा आउ टिके परे कहब तमें मते भी जानिन बोली मु तुमको केते विश्वास करुथुली केते भल पाउथुली हेले मो भल पाइबार भल मूल्य देल तमे मु केबे तमठू एमिति किछि आशा करि नथिली बीरेन। रूबी कहला मु जानी सान बाबू आपणकर कौन भूल नहीं सबू से सौम्यार काम से ए घरर गोटे बड़ कलंक से चलीगले सबू समस्यार समाधान हो। राजश्री देवी कहले बीरेन तू एबे तोर से दुईटा स्त्री को नहीं ए घर बाहरी जा सौम्या आउ दीपिका ए दी जनक सहित जोठी रहा कथा रह आउ से प्रधान कंपनीर मालिक आज मो बड़ पुआ हेब। बीरेन कहले माँ मु सत कहूची माँ मो कथा विश्वास कर मोर किछि भी भूल नहीं। सुन टिके मो कथा थर तो टिके विश्वास कर मते। रूबी कहला अरे वाह सौम्या ए घर चली जीव बढ़िया हेब किंतु सान बाबू भी चली जीवे सेटा आदौ भल लागु नहीं। एबे मु कौन करबी मते एबे किछि गोटे करिया पई पड़िबो। आउ बाकी रहिला करण सार तांको खुशी तो कहले सरीबनी खुशी रे तांको छाती फाटी पड़ुथिबो। लिपा कहला अरे वाह मो स्वामी से कंपनीर मालिक हो गले आ मु मालिकाणी एबे मु जहा चाहिबी या करिबी। सौम्या कहला अरे ए कौन मोरी प्लान तो मो ऊपर भारी पड़िला एबे मते कौन सतरे ए घरु चली जीवाकू पड़िबो सेमिति हेले तो मते गोटे टंका भी मिलिबनी नाई मते करण ठारू हेल्प नेबाकू पड़िबो। लिपा कहले जहा हो बीरेन सहित से चंदुरी सौम्या भी चली जीवो एबे आम रास्ता रे कंटा हेबाकू कही नहांती धीरे धीरे ए घर को भी आमे हाथे नेबू। मैं करण को कहला मते एबे हेल्प कर नहेले ए घर मते बाहर कर देबे। करण कहला एबे मु किछि भी करि परिबिनी बीरेन सहित तमको भी जीवाकू पड़िबो। सौम्या कहला ए कोन कहूच किछि करि परिबनी माने कोन मो पई तमे कंपनीर मालिक होई परिलो भूली जाउछ बोधे मो पई ए सब किछि हैला तम चेहरारू जो खुशी सेटा केवल मो पई। बीरेन कहले हो ठीक अछि मु ए घरु सबु दिन पई चली जीबी सौम्या चल जीवा आमे। लिपा कहला करण से सौम्या को जमा भी ए घरे रहिबाकू देबनी नहले से आम संपत्ति सबू ता नारे करदेब आमे समस्ते बसी भिक मागिबा भिक। करण कहला हाँ जानी तमे व्यस्त हुअनी। तुलसी कहला रुह तमे कहीं भी जाओ नहीं प्लीज माँ से चली जाउछनी तांको अटकाओ माँ। राजश्री देवी कहले जाऊ से जाऊ जुआड़े जाउछि जाऊ करण एबेठू तू सबु किछि संभाळिबू आउ कालीठू प्रधान इंडस्ट्रीर दायित्व नेबू। लिपा कहला ऑल द बेस्ट आज तमर ऑफिस प्रथम दिन मन दे काम करिबो हैला। करण कहले तमे मते आउ कुहनी मु एते खुशी जे कहि भी पारुनी। माँ माँ मु ऑफिस जाउची मते आशीर्वाद दियंतु जहा हेउ आज ऑफिस रे बहुत भल काम करिबी। अरे अरे किए तमे इच्छा कौन पशि आसुछ रुह। सौम्या कहला तम सार को जाई कुह कि सौम्या आसीछंती बोली। करण कहला कौन सौम्या आसीछि हो ताकू छाड़ भितर को। सौम्या कहला अच्छा मिस्टर करण तमे जहा कल कौन ठीक कल तमे मते धोखा देबो बोली मु भाभी नथिली। करण कहला धोखा मु काहेकि देबी जोटा ठीक सेटा ही करिली। सौम्या कहला तमे एते लोभी बोली मु जानी नथिली मे मते धोखा देलो मने रख लोभर मृत्यु। करण कहला हाँ मु लोभी आउ मु लोभी बोली गर्व अनुभव करुछि। हौ शुण मु तुमको गोटे गप कहबी हैला लोभी उपरे मन देई शुणिबो तापरे कहबो मु ठीक कले कि नहीं। गपटी एबे चलंतु सांग माने शुणिबा। लोभी बेपारी सम्राट अकबरंकर राज्य शासन कालर कथा। तांका राजत्व काल रे गोटे ग्राम रे जणे लोभी वास करुतला। लोभी बहुत धन रोजगार करे ताहाकू केबे हेले खर्च करे नाही। अजा अमलर गोटे सिंदुक थिला सेतिरे से सबु धन तक साइती रखे लोभरे से साइती रखे धन पेट को खाइब नाही। अतिथि किंबा भिकारी गोटे आसिले तांको दांड दुआरु नाना कथा कही फेरई दिए। निजर बापा माँ बेमारे पड़िले जे तांको पई पैसा खर्च करी चिकित्सा मध्य कला नाही। शेषरे लोभीर पितामाता मले पितामातांकर शुद्धि क्रिया मध्य से पैसा खर्च कला नाही। साई पड़िशारे पाटितुंड करिबारु से पितामातांको शुद्धि हैला पैसा खर्च होइजियो बोली से लोभी निजे विवाह मध्य कला नाही। टंका खर्च होइजियो बोली से मैला पोशाक मध्य पिंधिला पिंधा पोशाक को से कौनसी दिन सफा मध्य कला नाही। दिनकर घटना तार जो झुंपुड़ी घर खंडिक थिला से ही घरे निया लागिगला से तार घरे निया लागी जली जाउथुआ देखिला हेले सेथिप्रति तार नजर नथिला नजर तार थिला घर भितरे थिबा काठ सिंदुक उपरे। काठ सिंदुकटी तार बापा गोसियापा अमलर
ସେଥିରେ ଲୋଭୀ ବହୁ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ଖୁନ୍ଦି କରି ରଖିଥିଲା। ସେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘର ପଛେ ପୋଡ଼ିଯାଉ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଧନ ଥିବା ଖଣ୍ଡିକ ମିଳିଯାଉ। ଏହିପରି ଭାବରେ କୋହ ଫଟାଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ ସେ ଲୋଭୀ। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଜଳି ଯାଉଛି। ତାରି ସାଥିରେ ଜଳିଯିବ ତାର ସିନ୍ଦୁକ ଖଣ୍ଡିକ। ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରେ ଜଳିଯିବ ତାର ସବୁ ଦିନର ସଞ୍ଚିତ ଧନ। ଲୋଭୀ ସବୁ କଥା ଭାବି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ହେଲେ କିଛି ଉପାୟ କରିପାରୁ ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଜଣେ ବଣିଆ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଲୋଭୀର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଜଳି ଯାଉଛି। ଲୋଭୀ ତ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ବରଂ ମୁଣ୍ଡ କଚାଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି, ମୋର ସିନ୍ଦୁକ ଜଳି ଯାଉଛି। ଲୋଭୀର ଏଭଳି କାନ୍ଦଣା ଦେଖି ବଣିଆ ତାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୋର ସିନ୍ଦୁକ ଖଣ୍ଡିକ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି, ହେଲେ ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବୁ? ଲୋଭୀ ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି। କହୁ କହୁ କହି ପକାଇଲା, ତୁ ମୋର ସିନ୍ଦୁକ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେ। ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ତୋତେ ତାହା ହିଁ ଦେଇଦେବି। ବଣିଆ କହିଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋର ସିନ୍ଦୁକ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି। ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୋ ମନ ଇଚ୍ଛାର ଅଳଙ୍କାର ଦେବୁ ତ? ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଲୋଭୀ। ବାପ ଗୋସିବାପ କାଳର ସିନ୍ଦୁକ ସେ। ସେଇଟା ଯଦି ପୋଡ଼ିଯାଏ ନା, ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ମୋର ପିତାମାତାମାନେ ବି ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ଜୀବନ ବିତେଇବେ। ଏହି କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜୋରରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ହଁ ଭାଇ, ତୁ ଅଳଙ୍କାର ନେବୁ, ହେଲେ ମୋର ସିନ୍ଦୁକଟା ଉଦ୍ଧାର କରିଦେ। ତାପରେ ବଣିଆ ନିଆଁକୁ ଖାତିର ନ କରି ଲୋଭୀର ସିନ୍ଦୁକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସିନ୍ଦୁକ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଯେ ସେଥିରେ ଲୋଭୀର ଅନେକ ଗହଣା ରହିଛି। ତହୁଁ ବଣିଆ ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରୁ ସବୁ ଗହଣା ସୁନା ରୂପାକୁ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଲୋଭୀର ସିନ୍ଦୁକକୁ ଲୋଭୀକୁ ଦେଇ ସେ ତାର ଯିବା ବାଟରେ ବାହାରିଲା। ଲୋଭୀ ଜାଣିଲା ଯେ ବଣିଆ ତାର ସବୁତକ ଅଳଙ୍କାର ଧରି ପଳାଇ ଯାଉଛି। ସେ ଲୋଭୀ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ବଣିଆର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। କାକୁତି ମିନତି ହୋଇ କହିଲା ଯେ, ଭାଇ, ତୁମେ ମୋ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସେ ସବୁକୁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସାଇତି ରଖିଛି, ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟୀ କାହିଁକି ବା ତା କଥାକୁ ମାନିବ? ସେ କହିଲା, ତୁ ମୋତେ ସେ କଥା କହ ନାହିଁ। ତୋ ସହିତ ମୋର ଯାହା କଥା ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ଯେ ତାହା ହିଁ କରିଛି। ତା ନହେଲେ ତୋର ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବା ସିନ୍ଦୁକକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ବା ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି? ତୁ ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନ କରି ତୋ ସିନ୍ଦୁକକୁ ନେ, ମୁଁ ମୋର ଜିନିଷ ଧରି ଯାଉଛି। ବଣିଆ ବେଶ୍ ମନ ଖୁସିରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଲୋଭୀର ଲୋଭ ସମ୍ଭଳା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ ସେଇଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ସେଇ ପଥ ଦେଇ ଆଉ ଜଣେ ପଥିକ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଲୋଭୀର କାନ୍ଦଣା ଦେଖି ତୋର କ'ଣ ହୋଇଛି ପଚାରିବାରୁ ଲୋଭୀ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଗଲା। ପଥିକ ଲୋଭୀର ସବୁ କଥାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲା। ଶେଷରେ କହିଲା, ଏହାର ଉପାୟ ଅଛି। ମୋର ମନ କହୁଛି ତୁ ତୋର ସମସ୍ତ ଧନ ଫେରି ପାଇବୁ। ତୁ ଏବେ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ବାଦଶାହଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ଦେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିଦେବେ। ଲୋକଟିର କଥାରେ ଲୋଭୀ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସମ୍ରାଟ ସିଂହାସନରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଲୋଭୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପଚାରିବାରୁ ସଭାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେବାରୁ ଲୋଭୀ ଯାଇ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସମସ୍ତ ଶୁଣାଇ ଆପତ୍ତି କରିଲା ଯେ, ବହୁ ଦିନ ଲାଗି ପେଟକୁ ନ ଖାଇ ମୁଁ ସେତକ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିଲି। ମୋର ଘର ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି, ବିକଳ ହୋଇ ବଣିଆର ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ବଣିଆ ମୋର ସିନ୍ଦୁକ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗହଣା ସୁନା ରୂପା ଅଛି ତାହା ତାହାର ମନକୁ ଆସିଲେ ନେଇଯିବ। ଏଥିରେ ତୁମର ଆପତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତା କଥାରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଥିଲି। ତାପରେ ବଣିଆ ମୋର ସିନ୍ଦୁକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବା ସହିତ ତାହାର ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ନେବା କଥା ସବୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ମୋତେ ଗରିବ ତଥା ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ କରିଦେଇ ସବୁ ନେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ହଜୁର? ମୋତେ ଏହି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସମ୍ରାଟ ଲୋକଟିଠାରୁ ସମସ୍ତ କଥା ଆମୂଳଚୂଳ ଶୁଣି ସାରିଲେ। ତାପରେ ସେ ଏହାର ବିଚାର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବୀରବଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ସେ ଲୋଭୀ ଲୋକଟି ବୀରବଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା। ବୀରବଲ ପଚାରିଲେ, ତମେ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ବଖାଣିଗଲ, ସେ କଥା ସବୁ ସତ୍ୟ ତ? ତୁମେ ମୋତେ ଏଥିରେ କିଛି ମିଥ୍ୟା କହୁନାହଁ ତ? ଲୋଭୀ କହିଲା, ନାଇଁ ହଜୁର, ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହିଲି ସତ୍ୟ କହିଲି। ଏହାପରେ ବୀରବଲ ବଣିଆକୁ ଦୂତ ପଠାଇ ଦରବାରକୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଦୂତ ଯାଇ ବୀରବଲଙ୍କ ଖବର ଦିଅନ୍ତେ ବଣିଆ ଡରି ମରି ଦରବାରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସି ବୀରବଲଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ବୀରବଲ ବଣିଆକୁ କହିଲେ, ଉଠ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା ପଚାରୁଛି ତା ସବୁ ସତ୍ୟ କରି କହିବ। କଥାରେ ଟିକେ ମିଛ ରହିଲେ ତୁମକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ବୀରବଲ ପଚାରିବାରୁ ବଣିଆ ସେଦିନ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସବୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କରି କହିଗଲା। ବୀରବଲ ଦେଖିଲେ ଲୋଭୀ ଆଉ ଏ ବଣିଆର ସବୁ କଥା ସମାନ ହେଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଜବାବ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଲା।
ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାହା ପସନ୍ଦ ତାହା ନେବ ବୋଲି ଯାହା କଥା ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ତାହା ସବୁ ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି ବୀରବଲ ତାଠାରୁ ଶୁଣିପାରିଲେ। ଏହାପରେ ବୀରବଲ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଜଣେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟୀ? ବଣିଆ କହିଲା, ହଜୁର। ତାହା ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ନେଇ ରଖିଲ? ହଜୁର, ତାହା ଯେପରି ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ନେଇଥିଲି ସେହି ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ଦୋକାନରେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରି ଦୋକାନରେ ସଜାଇବି ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ବେଳକୁ ହଜୁରଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି। ଏହାପରେ ବୀରବଲ ବଣିଆଠାରୁ ଦୋକାନର ଚାବି ମାଗି ନେଇ ଦରବାରରୁ ଦୂତ ପଠାଇ ଗାମୁଛାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଜିନିଷତକ ଗାମୁଛା ସହ ଦରବାରକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ବୀରବଲ ଗାମୁଛାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଲୋଭରେ ଆଖି ବୁଜି ପକାଇଲା। ବୀରବଲ କହିଲେ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ତୁମ ଗାମୁଛାରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତ ଏବେ ତୁମ ଆଗରେ ଖୋଲାଗଲା। ଏଥିରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତୁମର ଯାହା ପସନ୍ଦ ହେବ ତାହା ଦେଖି ମୋତେ କୁହ। ବଣିଆ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ। ମୋର ପସନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଦାମୀ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଗହଣାରେ। ଏହାପରେ ବାରମ୍ବାର ବଣିଆକୁ ପଚାରି ନେଲେ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ତା ଠିକ୍ ଭାବେ କହୁଛ ତ? ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି। ବଣିଆଠାରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ବୀରବଲ ଜଣେ ରାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ଅଳଙ୍କାର ଲୋଭୀକୁ ଦେଇଦିଅ। ବୀରବଲଙ୍କର ଏପରି ବିଚାର ଦେଖି ବଣିଆ ଚମକି ପଡ଼ି କହିଲା, ଛାମୁ, ମୁଁ ପରା କହିଥିଲି ମୋର ଯାହା ପସନ୍ଦ ହେବ ତାହାକୁ ଲୋଭୀକୁ ଦେବି। ବୀରବଲ କହିଲେ, ତୁମର ପସନ୍ଦ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଲ ନା? ତେଣୁ ତୁମର ପସନ୍ଦ ସେହି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଲୋଭୀକୁ ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ତମେ ଯଦି ଏଠାରେ ଯୁକ୍ତି କର ତାହେଲେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ବଣିଆ ବୀରବଲଙ୍କର ବିଚାର ଶୁଣି ନୈରାଶ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡ କାନ ଆଉଁସି ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ଏହାପରେ ବୀରବଲଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଲୋଭୀ କହିଲା, ଦେଓନ ସାହେବ, ଏସବୁ ଧନ ମୁଁ ନିଜେ ଅର୍ଜନ କରି ଘରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିଲି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଧନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି ମୋତେ ଜଣାଥିଲା। ତଥାପି ଅର୍ଜନ କରି ତାହାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ନିବେଦନ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ଧନରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଦେବତା ବସାନ୍ତୁ। ସଂସାରରେ ମୋର ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସେହି ଦେବତାଙ୍କୁ ମରିବା ଯାଏଁ ପୂଜା କରି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବି। ବୀରବଲ ଲୋଭୀର ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିମନ୍ତେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଲୋଭୀଟି ଚାରିଆଡ଼େ ସମ୍ମାନ ବି ପାଇଲା। ବୀରେନ କହିଲେ, ମୋ ଗଳ୍ପଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ ସୌମ୍ୟା? ଏ ଗଳ୍ପରେ ଯୋଉ ବଣିଆଟା ଥିଲା ସେ ହେଉଛ ତମେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିଲ ତ, ଶେଷରେ ଲୋଭୀର ହିଁ ଜିତ୍ ହେଲା। ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଲୋଭୀ କହିଲେ ମୋତେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ତମେ ଯାହା ବି କହିପାରିବ, ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ତମେ କୁହ, ମୁଁ ବି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏମିତି ସାଇତି ରଖିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସୌମ୍ୟା କ'ଣ ଗପ କହିବ ଶୁଣିବା। ସୌମ୍ୟା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କହୁଛି, ଶୁଣ। ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା। ଗୁରୁ ଗୃହରେ ରହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରଥା ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସହରରେ ବର୍ଷ ନାମରେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ। ନାନା ଦେଶରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି। ଥରେ ବ୍ୟାଡ଼ି, ବରୁରୁଚି ଓ ଇନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତ ନାମରେ 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେମାନେ ତ ଗୁରୁ ବର୍ଷଙ୍କ ନାମ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଯାଇ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ 3 ବନ୍ଧୁ ନାନା ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ଉଠିଲେ। 3 ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବରୁରୁଚି ବ୍ୟାକରଣ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାରେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବର୍ଷ ବରୁରୁଚିଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ ଗୁରୁ ବର୍ଷ ନିଜର କନ୍ୟା ଉପକୋଷାଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇ ବରୁରୁଚିଙ୍କୁ ନିଜର ଜାମାତା ପଦରେ ବରଣ କଲେ। ପାଠ ପଢ଼ା ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ ସେ 3 ବନ୍ଧୁଯାକ ବିଦାୟ ନେଇ ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ। ତହୁଁ ସେ ଗୁରୁ ଓ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ବରୁରୁଚି ତ ଆମର ଜାମାତା ଏବଂ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆମ ଜାମାତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ। ତୁମ 3 ଜଣଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଅଛୁ। ଆମର ଆଉ କିଛି ବି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏ କିପରି କଥା? ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେଲେ ତ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କେବେ ବି ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଡ଼ି ଓ ଇନ୍ଦ୍ର ଖାଲି ଜିଦ୍ଦି କଲେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ଯଦି ଏପରି ଭାବୁଛ ତେବେ ମୋତେ 1 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସେ 3 ବନ୍ଧୁ ହସି ହସି ଗୁରୁ ଗୃହରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ଅବିଳମ୍ବେ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ କରିବୁ।
ବରୁରୁଚି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ପତ୍ନୀ ଉପକୋଷା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିବେ। ଉପକୋଷା ଓ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ବରୁରୁଚିଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସେ ତିନି ବନ୍ଧୁ ନାନା ଦେଶ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁ ମହାଜନ ଓ ସୌଦାଗରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭେଟିଲେ, ମାତ୍ର କେହି ବି ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣାର ମୂଲ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାନ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ସେ ତିନି ବନ୍ଧୁ ଆଦୌ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ଜନପଦରେ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମହାରାଜା ଯୋଗାନନ୍ଦ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାନୀ ରାଜପୁରୁଷ। ସେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ତିନି ବନ୍ଧୁ ରାଜଧାନୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଲେ। ତିନି ବନ୍ଧୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜଦଣ୍ଡରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ସେଠାକାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଦୌ ସରାଗ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ନୀରବରେ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଏ ରାଇଜ ଯାକ କେବଳ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାରଣ ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସେ ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆଉ ସେମାନେ କି ଉପାୟରେ ଗୁରୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ? ସେ ସହର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳ ଥାଏ। ସେଠାକୁ ସାଧାରଣତଃ କେହି ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିଠାରେ ଯାଇ ଏ ତିନି ବନ୍ଧୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତ କହିଲା, ମୋତେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଜଣାଅଛି। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ କାୟା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବି। ଏଇ ମୃତ ରାଜାଙ୍କର ଶରୀର ସତ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚି ଉଠିବେ। ତହୁଁ ବହୁ ରୁଚି ଅର୍ଥ ଭିକ୍ଷା କଲେ ମୁଁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇ ପୁନର୍ବାର ମୋ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିବି। ତାପରେ ରାଜା ପୁଣି ମରି ଶୋଇବେ। ତେବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତାର ସହିତ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏକମତ ହେଲେ। ଏହାପରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତ ସେହି ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସମାଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇ ତେଣେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ରାଣୀମାନେ ତ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିରାଦର ଏବଂ ପାରିଷଦଗଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି ଶବ ସତ୍କାର ବିଷୟରେ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ସେ ରାଜା ଜୀଇ ଉଠିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଶବ ଜୀବନ ପାଇ ହଠାତ୍ ଉଠି ବସିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ରାଜା ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରି ପଚାରିଲେ, ଏ କ'ଣ? ମୋତେ ଘେରି କରି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ତହୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କୋଚ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ମଣିମା, ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦରବାରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଆପଣ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ହଠାତ୍ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ କେତେ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ଶେଷରେ ଯାଇ ରାଜବୈଦ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ପୁରୁଷ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ରାଜା କିଞ୍ଚିତ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ମଲା ମଣିଷ କ'ଣ କେବେ କଥା କହେ? ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଭାସଦଗଣ ସମସ୍ୱରରେ ମଣିମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତାପରେ ରାଣୀମାନେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏଣେ ରାଜା ବି ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ତାଙ୍କ ଦରବାର କକ୍ଷକୁ। ସେତେବେଳକୁ ତ ବରୁରୁଚି ଦରବାର ଗୃହରେ ରାଜ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ରାଜା ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ମାତ୍ରକେ ବରୁରୁଚି ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ, ମହାରାଜ, 1,00,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉ। ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବୁ। ସେହିକ୍ଷଣି ରାଜା ବି ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତୁରନ୍ତ ଏ ଧନ ରାଜକୋଷରୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉ। ଏକଥା ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ବିନା ବିଚାରରେ ରାଜା ଦେବା ପାଇଁ ପରି ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେ ତ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାଜା କେବେ ହେଲେ ବି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ କେହି ବିଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ ତ? ତହୁଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ତୁରନ୍ତ ରାଜଧାନୀର ଅନ୍ଦି କନ୍ଦି ସବୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଯଦି କୌଣସିଠାରେ କୋଉ ଶବ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ତଥା ସେ ଶବକୁ ଜାଳି ଦେବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏପରି ଏକ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସୈନ୍ୟମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଖାଲି ଶବ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ନଅର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳରେ ଦେଖିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତର ଶବ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତାକୁ ଜଗିକରି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛି ବ୍ୟାଡ଼ି। ବ୍ୟାଡ଼ିର କଥାରେ କିଏ ବା କାହିଁକି କାନ ଦେବ? ସୈନ୍ୟମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତର ଶବକୁ ବଳାତ୍କାର ପୂର୍ବକ ପୋଡ଼ି ପକାଇଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ବ୍ୟାଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଜ ଦରବାରରେ ଫେରାଦ ହେଲା। ସେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଯୋଗ ବଳରେ ସମାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ପକାଇଲେ। ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେହି କିଛି ଆଦୌ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାର ଦୋଷ ଲାଗିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଶିହରି ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ ବା ଅଛି? ତେଣୁ ସେ ରାଜା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ମୋତେ ନ ଜାଣି ତୁମେ ଏପରି ଆଦେଶ କାହିଁକି ଦେଲ? ତହୁଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଘଟଣ କଥା ସବୁ ଘଟି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଚାରିଲି ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ର ସାଧକର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାର ହିଁ କାରସାଦି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଆଦେଶ ଦେବାକୁ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲି। ରାଜା କହିଲେ, କେବଳ ତୁମର ଏ ପ୍ରକାର ଅବିବେକିତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ରାଜା ସେ ବ୍ୟାଡ଼ି ନିକଟକୁ ଆସି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ଛଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ମୋତେ ଏଥର ଆମରଣ ଏହି ଶୂଦ୍ର ରାଜାର ଦେହରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଡ଼ି କହିଲା, ସାବଧାନ ଭାଇ, ତୁମେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକଟାର ନିକଟରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛ। ତେଣୁ ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବରୁରୁଚିକୁ ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ। ସେହି କେବଳ ଶକଟାର ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ। ଏସବୁ ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆଗ ଯାଇ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ଫେରିଆସ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବା। ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ବରୁରୁଚି ଓ ବ୍ୟାଡ଼ି ପୁଣି ରାଜଧାନୀକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଏଣେ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକଟାର ଏବଂ ତାଙ୍କର 100 ପୁଅକୁ ଶାଳରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ତାପରେ ଯାଇ ବରୁରୁଚିକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବରଣ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଡ଼ି କୌଣସି ରାଜପଦ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ସେହିଠାରୁ ହିଁ ସେ ତୀର୍ଥ କରି ବାହାରିଗଲେ। ରାଜା ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ବନ୍ଦୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସବୁ ରାଗ ସେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକଟାର ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯେପରି ଶକଟାର ଏବଂ ତାଙ୍କର 100 ପୁଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶକଟାର ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ପୁଅମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ବାବା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ରାଜା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ବସିଛି। ହେଲେ ଆପଣ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ଅନ୍ୟାୟର ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଣିକି ପିଲାମାନେ ଆଉ କେହି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ କେବଳ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟତକ ସାଇତି ରଖିଲେ। ଯୋଗାନନ୍ଦ ରୂପୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତ ତେଣେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ସର୍ବଦା ମାତି ରହିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବରୁରୁଚି ବି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତଙ୍କୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ଖୋଜି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦିନେ ବରୁରୁଚି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତ, ମୋର ଆଜି ଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ସେ ଶକଟାର ହିଁ ଦାୟୀ। ଅଥଚ ତୁମେ ତାର ହିଁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲ। ଆଉ ସେ ଶକଟାର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରହି ସଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ହାଲଚାଲ ଜଣାଅଛି। ମୋ ବିଚାରରେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛ। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୁକୁଳେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଏ ରାଜ୍ୟର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେ ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ତାହା କର। ତାପରେ ସେ ବରୁରୁଚି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକଟାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀଶାଳରୁ ତୁରନ୍ତ ଖଲାସ କରି ଆଣିଲେ। ପରେ ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସସମ୍ମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ବି ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଶକଟାର ଏଥର ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ବରୁରୁଚିଙ୍କର କୂଟବୁଦ୍ଧି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ନ କରି କେବଳ ନୀରବରେ ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବରୁରୁଚି ଥିବା ଯାଏଁ ଏ ରାଜାଙ୍କର ଏହି କୌଣସି କ୍ଷତି ଆଦୌ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ସେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ବେଶୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତ ତ ଖାଲି ରାତିଦିନ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଓ ଶାସନ ପ୍ରତି ଆଦୌ ମନ ରହିଲା ନାହିଁ। ବରୁରୁଚି ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ପଦେ ପଦେ ବାଧା ଦେଉଥିଲେ ଅଥବା ଟିକେ ସାବଧାନ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତାତି ଉଠିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ, ବୋଧହୁଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାରୁ ଏ ବରୁରୁଚିର ଅହଙ୍କାର ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଲି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ହେବ। ଏପରି ବିଚାରି ରାଜା ଗୋପନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକଟାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଏ ବରୁରୁଚିକୁ ଗୋପନରେ ହତ୍ୟା କର, ଯେପରି କେହି କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ବରୁରୁଚିଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକଟା ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତଜ୍ଞ। କାହିଁକିନା କେବଳ ତାଙ୍କରି ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ସେ ବନ୍ଦୀଶାଳର ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବରୁରୁଚିକୁ ସବୁ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରଖିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକଟାର। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକଟାର ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ଯେ ରାଜାଦେଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଇମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ହିରଣ୍ୟଗୁପ୍ତ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସେଠୁ ସେ ଫେରିଆସିଲେ ପାଗଳ ହୋଇ। ସେ ରାଜ୍ୟର କେତେ ଯେ କବିରାଜ ହିରଣ୍ୟଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ହେଲେ କିଛି ବି ଉପକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ରାଜା ଦିନେ ଖୁବ୍ ଅନୁତାପ କରି କହିଲେ, କେଉଁ କୁକ୍ଷଣରେ କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ବରୁରୁଚିକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲି। ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ପୁଅକୁ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏହି ସମୟରେ ଶକଟାର ଅତି ବିନୀତ ଭାବରେ କହିଲେ,
ମହାରାଜ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ନ କରି ବରରୁଚିକୁ ମୁଁ ଜୀବିତ ରଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ କେବେ କ୍ଷମା ଦେଇଥାନ୍ତେ? ସବୁ ଶୁଣି ସେ ରାଜା କହିଲେ, ନା ନା, ତା ନୁହେଁ, ମୋର ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ବରରୁଚି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ଏଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକଟାର କହିଲେ, ତେବେ ମହାରାଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଆଦୌ ପାଳନ କରିନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ବରରୁଚିଙ୍କୁ ନିଧନ କରିବାର ଆଦେଶ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ବାଣୀ ନ ଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମହାରାଜା ହଠାତ୍ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶକଟାରଙ୍କୁ ସେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହରେ। ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ବନ୍ଧୁ ବରରୁଚିଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନ ସହିତ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ। ବରରୁଚି ଆସି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରକେ ରାଜା ରୂପୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦତ୍ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତାପରେ ସେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ ହୋଇ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପୁତ୍ରକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଅ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ଏଥିରୁ ତମେ ବୁଝିଲ କରନ୍, ଯଦି ସେ ତା ବନ୍ଧୁକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତା ପୁତ୍ର ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ତମେ ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କଲ ତାର କ'ଣ ହେବ କୁହ। ଏବେ ଚାଲ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବା। ହିରଣ୍ୟଗୁପ୍ତର ସବୁ କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହଁ, ଦିନେ ବଣରେ ମୁଁ ଶିକାର କରି ବୁଲୁଥିଲି। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସିଂହ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟରେ ମୁଁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଭାଲୁଟାଏ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଇ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ମୋରି ପାଖରେ ଆସି ବସିଲା। ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା କଥା। ସିଂହ ହାବୁଡ଼ରୁ ଯାଇ ମୁଁ ଭାଲୁ କବଳରେ ପଡ଼ିଲି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ। ଏହିପରି ସମୟରେ ଭାଲୁ ମୋତେ କହିଲା, ରାଜପୁତ୍ର, ତୁମେ ଆଦୌ ଡର ନାହିଁ। ଆମ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମାନ ବିପଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରସ୍ପରର ବନ୍ଧୁ ହେଲେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ ନିର୍ଭୟରେ ଘରେ ବସି ରୁହ। ଠିକ୍ ରାତି ଅଧ ବେଳକୁ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତଳେ ତ ସେ ସିଂହ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ନିଦ ବାଉଳାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତ ମୋର ପ୍ରାଣ ଯିବ, ନଚେତ୍ ସେ ସିଂହର ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ହେବି। ମୋର ଦୁଃଖ ଜାଣି ଭାଲୁ ମୋତେ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ମୋର କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇଯାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଗିଛି। ବାସ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇଗଲି। ପରେ ଶୁଣିଲି ସିଂହ କୁଆଡ଼େ ଭାଲୁକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ମୋତେ ତଳକୁ ପେଲି ଦେବା ପାଇଁ। ସିଂହ କହିଲା, ଏ ମଣିଷକୁ ଖାଇ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ତାପରେ ତୁ ପଛେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ସକାଳୁ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବୁ। ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାଲୁ ସେ ସିଂହ କଥାରେ ଆଦୌ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। କେତେ ସମୟ ପରେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଲୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ଏଥର ମୋର ପାଳି। ମୁଁ ଟିକିଏ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ମୋତେ ତୁମେ ଜଗିକରି ବସ। ଭାଲୁର ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖ। ତେଣୁ ସେ ଭାଲୁ ଗଛ ଡାଳରେ ନଖ ପୋତି ଶୋଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗଛ ତଳୁ ସେ ସିଂହ ମୋତେ କହିଲା, ହେ ମଣିଷ, ଭାଲୁକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତାକୁ ତୁ ପେଲି ଦେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇକରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବି। ନଚେତ୍ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ ସେ ତୋତେ ହିଁ ଖାଇବ। କାହିଁକି କେଜାଣି ସିଂହ କଥାକୁ ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲି। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷଣି ମୁଁ ଭାଲୁକୁ ପେଲି ଦେଲି। ମାତ୍ର ଗଛ ଡାଳରେ ନଖ ଫୁଟାଇ ରଖିଥିବାରୁ ସେ ଭାଲୁ ଆଦୌ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଲୁ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଚରଣ କରିବାରୁ ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତୁ ତୋର ଏ ଅବିଶ୍ୱାସର କାହାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବୁ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତୁ ଭଲ ହୋଇଯିବୁ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, କ'ଣ ବୁଝିଲ କରନ୍? ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବ ତେବେ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତମେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତମେ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିଛ, ତମକୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତମେ ନିଜେ କୁହ। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସୌମ୍ୟା କରନ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କରନ୍ କହିଲେ, ମା, ତୁଳସୀ, ବୀରେନ୍, ତମେ ଏଠି? ବୀରେନ୍ କହିଲା, କାହିଁ, ଆମେ ଆସିପାରିବୁନି କି? ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ହଁ, କିଏ ମନା କଲା କି? ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ହୁଏତ ଗପ ଶୁଣିପାରିଥାନ୍ତ। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଶୁଣିଛୁ, ସବୁ ଶୁଣିଛୁ। ଯାହା ସବୁ ଗପିଥିଲ ସେ ସବୁ ଶୁଣିଛୁ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ମାନେ? ରୁବି କହିଲା, କ'ଣ ଶକ୍ ଲାଗିଗଲା କି? ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ ଲାଗିବ। ତୁଳସୀ କହିଲା, ପୋଲିସ ନେଇଯାଉ ସୌମ୍ୟାକୁ। ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ରୁବି କହିଲା, ସବୁ ସତ ଧରା ପଡ଼ିଗଲାଣି ସୌମ୍ୟା, ଆଉ ଲୁଚେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଶୁଣ, ମୁଁ କହୁଛି। ରୁବିକୁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖିଲି, ଆଉ ତା ଚାରିପଟେ ତମେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲ। ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ସବୁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ଚୁପ୍ ବି ରହିଲି। ରୁବି କହିଲା, ଆଉ ତାପରେ ବୀରେନ୍ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲି, ଆଉ ରାଣ ବି ପକେଇଲି କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଚୁପଚାପ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଅଫିସରେ କ୍ୟାମେରା ବି ଲଗେଇଲୁ। ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତମେ 2 ଜଣ ଧରା ବି ପଡ଼ିଗଲ। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଆଉ ଏବେ ତମେ 3 ଜଣ ଜେଲରେ ଚକି ବସିବ। ଲିପା, କରନ୍,
ତୁଳସୀ ଆଉ ବୀରେନ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ତୁଳସୀ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ରାଜଶ୍ରୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ ମା, ତୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ? ତୁଳସୀ କହିଲା, ହଁ ମା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଆମ କମ୍ପାନୀରେ ବୀରେନ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବେ ଆଉ ଆମ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ରଖିବେ। ଆଉ ବୀରେନକୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି, ସେ ବି ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ନା। ନାଇଁ, ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ପଇସା ନୁହଁ। ଆଉ ହଁ ସୌମ୍ୟା, ତମକୁ ବି ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଲି, ଆଗକୁ ଯେମିତି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦିଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦାବି ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ସଞ୍ଜୟ ମିନୁ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆସିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନେଇ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।